We shall now start with due permission of Nerkar sir and Jayashree ma'am. We would like to start with our workshop. A very good afternoon, one and all. On behalf of Dance Association Sate College, I, Professor Sampada Sawant, welcome Principal Dr. M.R. Rajwari sir, Vice Principal Dr. D.M. Nerkar sir, and Srimati Pramodini Sawant ma'am, our teachers, our instructor for the workshop, Shri Prashant Baflekar sir, and our dear students. It gives me immense pleasure to introduce to you an online dance workshop for folk and semi-classical dance form. This workshop has become possible due to the constant support of our principal Dr. Rajwale sir, Vice Principal Dr. Nerkar sir, Srimati Sawant ma'am, Cultural Coordinator Srimati Jayashree Gaikwad ma'am, Assistant Cultural Coordinators Dr. Gautam Tinkare sir and Shri Sameer Jadhav sir. In this regard, I now request Dr. D.M. Nerkar sir to speak a few words. Sir. Good evening, one and all. Sate College has a good cultural heritage, and every year Jayashree Madam is arranging all the programs enthusiastically. All the students, they are participating, and face to face we are conducting many programs over here. But it happened due to pandemic that this time students are not coming, and still we are working in the college and waiting for the students and praying God to this all situation should become very good, and normal things should start. But in online things also, like we are conducting lectures, so when all our cultural team decided that we should keep track with the students, and anyhow we should reach to the students, and that legacy should go ahead. So online platform is the only platform by means of which we can reach to the students, and with the help of obviously eminent personalities like we can reach to the students, so that much better for us. I will request students to switch off their mics throughout the workshop, and they should concentrate on whatever workshop is going on, because this is something a serious business, and as you do in your online lectures, it is essential that you should keep your mic unmuted. Is that clear to all the students? That is a request from me to everyone. Okay, so I will not spare more time on this, but I will wish all the best for the workshop, and I'm very sure it will be very, very fruitful and useful for our students. I personally thank Prashant sir for taking out time and making available yourself for our students. So please, Sampada madam, continue with the program. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your very encouraging and valuable words. I now request Dr. Pratibha Kamble ma'am, in charge of Dance Association of Sate College, to now welcome and introduce our respected instructor, Shri Prashant Baflekar sir. Ma'am. Good evening to one and all present here. Good evening, Dr. Nerkar sir and Paplekar sir also. I am here to introduce our instructor, Prashant sir. Where we all know Prashant sir from last 10 years, working with our students, encouraging them to perform well in youth festivals also, as well as in folk, malar, all different kind of competition which we organize in dance competition in our college. So I have that opportunity to introduce him. Sir has started working in a youth festival and participating and doing choreography from 1993, and folk dance teacher he has started to from 1998. He has worked as a choreographer for different colleges like in Poddar, Ruya, NM College, Sathe College, Dhanukar College, Somaya College, and Mithibai College, and so on. So here he has contributed to own national awards for 8 times, 3 times for Mumbai University, 3 times for Parbhani University, 1 time for
University and one time for Savitribai Phule Pune University. And Youth Festival student won 26 gold medals, 18 for different colleges under training of Prashant sir. So I am very to introduce him in this workshop, who is going to speak as well as train to our student and encourage them while even though in COVID-19 period of time where all people have forget to have that art and culture amongst them. So I'm very, and even though I want to share one more thing with our students who have joined for this workshop, because from last where we have won first prize in youth festival, where the condition was 5 students from boys should select for the folk dance and 5 from the girls. So we are unable to find the 5 boys, but sir has not lost his energy with 2 boys and encouraged to the student to work as very hard and participated in, and we have won first prize. So I'm very thankful to this sir also, because from last 8 to 9 years he is training to our student in Sathe College to encourage that same culture which Dr. Nerkar sir rightly said about the legacy of dance competition, and won the prizes in a youth festival where number of colleges participate, and our Sathe College bring the prizes, which is first and second and third every year. So I'm very glad, and thanks to the our cultural coordinator Jayashree ma'am, Dr. Gautam Tenkale sir, Samir, Pramodini ma'am, and Dr. Nerkar sir and Rajwade sir. We have bring this initiative ki online we can organize the workshop, and amongst the students we can bring the same energy which we can do it right now in COVID-19 period of time also. So I'm very thankful. I request to Prashant sir, please start your workshop. Thank you, Sampada. Thank you so much. Thank you, madam. मराठीतच बोलेन मी. सर्वप्रथम मी धन्यवाद करू इच्छितो राजवाडे सरांचा, नेरकर सरांचा, जयश्री मॅम, प्रतिभा मॅम, संपदा मॅम आणि समीर सर. थँक्यू व्हेरी मच ही संधी दिल्याबद्दल थँक्यू. आता आपण वळूया लोकनृत्याकडे. सुरुवात करतोय मी महाराष्ट्रापासून. महाराष्ट्रात अनेक जाती जमाती आहेत. पुष्कळशा मुलांना फक्त कोळी माहिती आहे, धनगर माहिती आहे, पण ह्या व्यतिरिक्त सुद्धा काही लोकनृत्य आहेत. 1982 साली एशियाड गेम्स मध्ये लेझिम सादर केलेला आहे. त्या लेझिमला सुरुवातीला मैदानी खेळ म्हणूनच समजलं जात असे, पण 1982 साली जेव्हा तो परफॉर्म केला गेला त्याच्यानंतर त्याला लोकनृत्याची मान्यता दिली गेली. तिथून मग त्याला बऱ्याच ठिकाणी परफॉर्म केलं गेलं. लोकनृत्य म्हणजे आता युथ फेस्टिवल मध्ये सुद्धा किंवा इतर स्पर्धांमध्ये सुद्धा लोकनृत्य म्हणून सादर केलं जातं. पुष्कळशा जिल्हा माध्यमिक शाळा ज्या आहेत तिथे लेझिम हा शिकवला जातो मैदानी खेळ म्हणून, पण आता त्याला लोकनृत्याची मान्यता आहे. तसंच आता कोळी समाज पण आहे. आता काय आहे, कोळी समाज वर्सोवा गावात सुद्धा आहे, उत्तनला पण आहे, वसई गावात पण आहे, अर्नाळ्याला पण आहे, पण प्रत्येकाची बोली भाषा थोडी वेगळी आहे. त्यांचा पहिराव पण थोडा वेगवेगळा आहे. उत्तनला मोस्ट प्रॉब्ली कॅथलिक लोक फार प्रमाणात आहेत. तर तिथले कॅथलिक कोळी जे आहेत ते डोक्याला टीका लावत नाहीत. पहिराव थोडाफार सिमिलरच असतो त्यांचा कोळी समाजात. थोडक्यातच सांगू शकेन मी, कारण आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. त्यानंतर ह्याच पुढे अर्नाळा, त्याच्यानंतर बुळींज ह्या ठिकाणी राहणारा सामवेदी समाज म्हणजेच ख्रिश्चन समाज. आता सामवेदी ब्राह्मण्स पण होते आणि ख्रिश्चन पण आहेत. पण काय झालं, सामवेदी समाज जो आहे, जेव्हा पोर्तुगीज आले, भारतात आले, त्यावेळेस हा समाज कन्वर्ट झाला ख्रिश्चन्स मध्ये
मग त्या लोकांचं एक स्पेसिफिक आपण एक 4 वर्ष आधी 4 ते 5 वर्ष आधी परफॉर्म केलेलं कुपारी नृत्य. कुपारी नृत्य हे घुमटाच्या तालावर आणि बासरीच्या तालावर केलं जातं. हे नृत्य मुख्यतः ख्रिसमस त्याच्यानंतर लग्नाच्या वेळेस केलं जाणारं नृत्य आहे. आता मी 1-2 स्टेप पण करून दाखवीन त्यांच्या. काय आहे एक मुख्यतः लोकनृत्य कशी 1 ते 2 स्टेप मध्ये सादर केली जातात. फार 3 स्टेप, त्याच्यापेक्षा जास्त स्टेप्स होत नाही मुख्यतः पारंपरिक लोकनृत्य. आता कुपारीचं बघितलं तर ते ही जी स्टेप आहे त्यांची, ही त्यांची ओरिजिनल स्टेप आहे. घुमट हे वाद्य आहे त्यांचं आणि त्या वाद्याच्या तालावर हे लोक नाचतात. आता घुमट मातीचं खोल असतं, म्हणजे मडकच असतं, पण ते दोन्ही बाजूने उघडं असतं आणि त्याच्या तोंडावर घोडपडीचं कातडं बांधलेलं असतं आणि त्या घोडपडीच्या कातड्याला वाजवून उभं राहून वाजवलं जातं आणि ते वाजवून नाचलं जातं. अशाच पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये रत्नागिरी, चिपळूण ह्या साईडला गेल्यानंतर तिथे काटखेळ नावाचं नृत्य आहे, त्याच्यानंतर जाखडी आहे. आता काटखेळमध्ये काय आहे, 60 ते 70 वर्षाची लोक सुद्धा नाचतात, म्हणजे मुख्यतः पुरुष नाचतात, पण त्यांचा पेहराव हा स्त्रियांसारखा असतो. म्हणजे खाली थोडस एक घेरधार छोटासा घागरा असा घालून नाचतात. पण 60 आणि 70 वर्षाची लोक सुद्धा काटखेळ नृत्य नाचतात. तसंच जाखडी बाळ्या, ज्यात पुरुषांचा सहभाग असतो आणि गोफ सुद्धा त्यात केला जातो. गोफ विणून सोडला जातो. आता बाळ्या नॉर्मली कसा नाचला, ही कमरेची स्टेप केली जाते बाळ्या नृत्य. तसंच आता मी जे कोळी विषयी बोललो, तर कोळीविषयी फार कमी लोकांना माहिती असेल की फक्त नारळी पौर्णिमा माहिती. तर होळीच्या वेळेस सुद्धा कोळी नृत्य केलं जातं, गणपतीच्या वेळेस पण केलं जातं. आता होळीच्या वेळेस जेव्हा होतं त्यावेळेला जे नवविवाहित पुरुष असतात त्या दरम्यान होळीच्या जवळ डिसेंबर-जानेवारीमध्ये ज्या मुलांची लग्न होतात त्यांना तो होळी आणायचा मान दिला जातो. स्वतःच्या खांद्यावर ती होळी उचलून, होळीसाठी मोस्टली वापरलं जातं, ऍटलिस्ट कोळीवाड्यात तरी सुपारीचं झाड वापरलं जातं. ते कापून त्यांना तो मान दिला जातो. नवविवाहित मुलांना ते खांद्यावर घेऊन दुपारच्या वेळेस घेऊन येतात, उभं करतात, म्हणजे पूर्ण सजवतात, अगदी नवरीसारखं सजवतात होळीला आणि ते उभं केलं जातं. आणि पूर्ण रात्रभर बाजा वाजवून फक्त होळीची गाणी म्हणत हे नृत्य सादर करतात. त्याचप्रमाणे आता महाराष्ट्रामधून थोडस गुजरातला जाण्याआधी आपल्याकडे वाडा, मोखाडा, विक्रमगड हा एरिया लागतो टुवर्ड्स पालघरच्या पुढे जाताना. आता तिथे जाताना हे कम्प्लीट आदिवासी पाडे आहे. तर त्या ठिकाणी सुद्धा कसं होतं, तारपा नाच जो केला जातो तो फक्त एका इन्स्ट्रुमेंट वाजवून केला जातो. तारपा हे इन्स्ट्रुमेंट आहे जे आपण दुधी म्हणतो. दुधी तो सुकवून त्याला नारळाची किंवा आपल्या माडाची पाता जे असतात त्याच्याने तो अख्खा नॅचरल गोष्टीपासून बनवलेला तारपा असतो तो. आणि काठीला घुंगरू असतात, ह्यांच्या तालावर फक्त तो खेर धरून नाचला जातो तो तारपा, तिथल्या आदिवासी विभाग. तसंच त्यांचा ढोल नाच हा ही प्रकार आहे जो पुरुषांद्वारे केला जातो.
आता ढोल नाच करताना फक्त ढोल वाजतो आणि वेगवेगळे मनोरे रचून पुरुष नाचतात आणि कमरेला फक्त एक कपडा गुंडाळलेला असतो, लंगोटी जी बांधलेली असते, कधी कधी टॉवेल पण गुंडाळतात आणि हे पुरुष बॅर बॉडीने नाचतात. त्याचप्रमाणे गौर नाच स्त्री आणि पुरुष असे दोघेही मिळून करतात गौर नाच. त्याच्यात साधारणतः खूप म्हणजे अक्षरशः पूर्ण दिवस शेतात काम करून संध्याकाळच्या वेळेस स्वतःचं मनोरंजन करण्यासाठी हे वेगवेगळी नृत्य संध्याकाळच्या वेळेस सादर करतात. इव्हन गौरी गणपतीच्या वेळेस सुद्धा ही नृत्य सादर केली जातात. तर मुख्यतः ह्यांच्या स्टेप कशा, थोडस बॉडी लँग्वेज त्यांची लूजच असते अगदी, कारण शेतातून काम करून आलेला माणूस खूप असा जास्त जोशात वगैरे नाचणार नाही. तर ते स्टेप कशा आहेत, 1 3 4 त्या पद्धतीने किंवा ह्या पद्धतीने नाचायची त्यांची पद्धत आहे. आता काही डान्सेस असे, आता काही मुलांच्या मनात शंका असतात की लावणी हा प्रकार लोकनृत्यात येतो का? नाही येत. तो लोककलेचा भाग आहे. कारण लोककला म्हणजे काय, तर आपण लोक जेव्हा उपजीविकेसाठी काही सादरीकरण करतात, म्हणजे उपजीविका आपली स्वतःच पालन पोषण करण्यासाठी काही कला सादर करतात, त्या कला लोककलेमध्ये येतात. लावणी, डोंबाऱ्याचा खेळ, त्याच्यानंतर भारुड, वाघ्या मुरळी, गोंधळ, हे कसे उपजीविकेचे त्या लोकांचे. गोंधळ कधी लग्नानंतर घातला जातो. तर हे सगळे उपजीविका, ह्या व्यवसाय म्हणजे एक पद्धतीने व्यवसायासारखं करतात. ते उपजीविका, स्वतःचं घर चालवण्यासाठी हे कला प्रकार सादर करतात. म्हणून हे कला प्रकार लोककलेमध्ये येतात, लोकनृत्यात येत नाही. असाच अजून एक प्रकार आहे, धुळे, नंदुरबार ह्या ठिकाणी केला जाणारा सोंगी मुखवटे. सोंगी मुखवटे हा लोककलेचा प्रकार आहे. मोठमोठे मुखवटे घालून नाचलं जातं आणि आपली कला सादर केली जाते, म्हणून तो लोककलेच्या कॅटेगरीमध्ये येतो. आता महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये जेव्हा आपण एंटर करतो, ते एंटर केल्यानंतर बॉर्डरवरती, गुजरात आणि महाराष्ट्र बॉर्डरवरती डांग जिल्हा लागतो. आता डांग जिल्ह्यामध्ये डांगी हा नृत्याचा प्रकार सादर केला जातो. बरं, त्याचं आता बॉर्डरवरचा डान्स असल्यामुळे महाराष्ट्रातला तारपा नाच आणि डांगी नाच ह्यांचं फुटवर्क साधारणतः सिमिलर असतं. फरक एवढाच असतो की तारपा नृत्यात गाणंच वापरलं जात नाही आणि ह्याच्यातही गाणं वापरलं जात नाही. फक्त रिदम जो आहे तो डांगीमध्ये वापरला, ढोलाचा वापर होतो. तारपामध्ये ढोलाचा वापर होत नाही. फक्त तारपाच्या सुरावर आणि काठ चेंज ओव्हर करण्यासाठी, म्हणजे स्टेप चेंज करण्यासाठी तो काठीचा रिदम धरला जातो आणि त्याला घुंगरू बांधलेले असतात, ज्याचं फुटवर्क नॉर्मली बघितलेलं असेल. हा जो पाय आहे हा 1 2 ह्या पद्धतीने, पाठचा पाय जो आहे तो ह्या पद्धतीने उचलला जातो आणि हा ह्या पद्धतीने अगदी कमरेत हात घालून नाचतात. पहिला जो असतो सुरुवातीला, जो 10च्या 10 जणांना घेऊन नाचतो बरोबर, तो मोरक्या सुरुवातीला. तो पूर्ण फेर धरून फिरतो, त्याच्या पाठोपाठ बाकीचे सगळे फेर धरून फिरतात आणि जो शेवटी असतो त्याच्या हातात काठी असते, काठी, आणि त्याला घुंगरू बांधलेले असतात. आणि चेंज ओव्हर, आता काय ह्याच्यात रिदम काही नसतो, पण चेंज करताना तो काठीचा रिदम वापरतो. ठक 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 असं वापरून
तो ओरडला की मग बाकीचे सुद्धा त्याच्याबरोबर स्टेप चेंज करतात. तर डांगीमध्ये ढोल, प्रॉपर ढोल वापरला जातो. आणि सनई किंवा टोटा म्हणतात, छोटा प्रकार आहे तो ह्याचा शहनाईचा, तर तो वापरला जातो त्यात. आणि डांगीमध्ये मनोरे रचले जातात, तारपामध्ये मनोरे रचले जात नाही. डांगी सुद्धा फेर धरून नाचला जातो, खांद्यावर उभ्या राहतात, स्त्रिया सुद्धा खांद्यावर उभ्या राहतात, कधी तर स्त्रिया सुद्धा पुरुषांना खांद्यावर घेतात. हाही म्हणजे एवढ्या राकट आणि मजबूत असतात, कारण तिथला जो भाग आहे तो अक्षरशः म्हणजे मैलानुमैल चालत जाणून सामान आणणं वगैरे. आता ह्या ज्या बायका असतात ह्यांचा ग्रेस वेगळा असतो, रांगडा ग्रेस म्हणतात ना, म्हणजे चाल सुद्धा स्त्रियांची पुरुषासारखी होती. आणि सगळ्यात मेन म्हणजे आपण जेव्हा सादरीकरण करतो इथे प्रॉपर मेकअप बिकअप करून सादर करतो, तिथे हा प्रकार नाहीये, कारण त्यांची परिस्थितीच नाहीये मेकअप घेऊन विकत घेऊन सादरीकरण नाही. संध्याकाळी जमले एकत्र नाचायला असतील, ज्या घरात जे कपडे असतात त्यात तेच कपडे घालून येऊन ते लोक आहे त्या अवस्थेत नाचतात. मेकअप नाही, काय नाही, काय नाही. बांगड्या असली तर एखाद दुसरी बांगडी कुंकू लावणार आणि शेतातलं ते गवत बिवत खोचणार किंवा गोंड्याचं फुल वगैरे अंगणात वगैरे असतं ते तोडून लावणार. मेकअप हा प्रकारच नसतो ट्रायबल डान्सेस मध्ये. आता तिथूनच गुजरातमध्ये शिरल्यानंतर गरबा हा सुद्धा प्रकार आहे. आता गरबा फक्त स्त्रियांद्वारे केला जातो आणि मिश्र गरबी स्त्री आणि पुरुष यांच्याद्वारे सुद्धा केलं जातं. तसंच फक्त रास म्हटलं की रास पुरुषांचा येतो आणि मिश्र रास बोलल्यानंतर स्त्री आणि पुरुष दोघेही नाचतात. आता गरब्याचं फुटवर्क राईट आणि लेफ्ट लेग. आता आपल्या इथे नाचताना मुंबईतला गरबा वेगळा आणि ह्यांचा गरब्याचं फुटवर्क हे राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट. आता हे सुरू करताना डावीकडून करतात पण उजव्या पायाने सुरू करतात. म्हणजे हे केलं राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट आणि टाळी. टाळ्या ज्या वाजवल्या जातात ते ह्या पद्धतीने टाळी वाजवून वेगवेगळ्या स्टेप केल्या जातात आणि मुख्यतः हा सर्कल मध्येच होतो गरबा. म्हणजे आता ही एक झाली, त्याच्यानंतर ही, ह्या पद्धतीने परफॉर्म केला जातो. तसंच अठंगो हा एक प्रकार आहे. अठंगो मध्ये गोफ जसा कोकणात बाल्यामध्ये गोफ केला जातो तसा अठंगो मध्ये पण गोफ केला जातो. आपण 3 वर्ष आधी आपल्या कॉलेजमधून केलेलं, फक्त मुलं करतात. अठंगो आणि सोळंगो असे 2 प्रकार आहेत. अठंगो म्हणजे 8 जणांमध्ये केला जातो, सोळंगो 16 जणांमध्ये केला जातो. आपल्या इथे कसं मुंबई विद्यापीठाचं पार्टिसिपेशनचं लिमिटेशन असतं 10 जणांचं, म्हणून आपण अठंगो सादर केला. आता अठंगो मध्ये कसं असतं की मुलं नसतात, फक्त मुलं, ह्यात मुलींचा समावेश नसतो, त्याच्यामुळे त्यांच्या लाऊड होतात. म्हणजे अक्षरशः हॉप करून नाचतात. हे हॉप हॉप कम्प्लीट टोवर नाचला जातो. काठी फिरवणे, आता माझ्याकडे काठी नाहीये, 2 बोटांमध्ये काठ्या युजली फिरवतात. बरं, त्याला बेरिंग काही लावलेलं नसतं काठ्या, त्या प्रॉपर काठ्या फिरवायची एक टेक्निक आहे जी आपल्या कॉलेजच्या मुलांना शिकवली गेली होती.
तसंच आता पुढे गुजरातची ही एक दोन प्रकार, त्याच्यानंतर टिप्पणी हा एक प्रकार आहे गुजरातमध्ये. टिप्पणी कसं आहे, त्या पण स्त्रिया सादर करतात आणि पुरुषही सादर करायचे. टिप्पणी काय होतं आधी की गावातले रस्ते बनवायचे किंवा घर सुद्धा, घराची जमीन जी असायची पूर्वी, लादी हा प्रकार नव्हता, कोबा असायचा मातीचा, तो सरळ करण्यासाठी, एक लेवल बनवण्यासाठी किंवा गावातले रस्ते ते नीट करण्यासाठी, एक लेवल करण्यासाठी त्या टिप्पणी ह्या इन्स्ट्रुमेंटचा वापर केला जातो. खाली मोठा ठोकळा असतो लाकडाचा, त्याला अशी काठी असते आणि तो असा असा मारला जातो ह्या पद्धतीने. तर जमीन लेवल करण्यासाठी किंवा रस्ते लेवल करण्यासाठी तिथल्या बायका आणि पुरुष, आता तर मॅक्झिमम बायकाच करायच्या हे नृत्य टिप्पणी. तर त्यावेळेस कसं एक विरंगुळा म्हणून ते टिप्पणी मारत मारत त्या रस्त्या बनवायच्या आणि मग हळूहळू गायला लागल्या विरंगुळा येण्यासाठी सगळ्यांना, की कंटाळा येऊ नये बाबा, काम करता करता गात असायच्या त्या बाई. तर त्यातूनच ह्या नृत्याची निर्मिती झाली. पुढे राजस्थान. आपण सगळी तसं तर खूप गुजरातमध्ये पण पुष्कळ आहेत, महाराष्ट्रात पण पुष्कळ नृत्य आहेत ज्याचा आपण उल्लेख केला सुद्धा नाही. इव्हन मला सुद्धा हार्डली 2% नृत्य माहिती आहेत संपूर्ण भारतात. अजून खूप अभ्यास होणं गरजेचंही आहे आणि बाकीही आहे. तर गुजरात म्हणून राजस्थानमध्ये शिरताना तिथे एक होतं चरी नृत्य. चरी नृत्य आपल्याकडे पाहुणे जेव्हा येतात त्यांचं आवभगत करण्यासाठी हे चरी नृत्य केलं जातं. घडा असतो, पितळेचा घडा असतो आणि त्याच्यात आग पेटवली जाते आणि स्त्रिया हे नृत्य सादर करतात आवभगत करण्यासाठी पाहुण्यांचं. तसाच एक त्याच पद्धतीने नाही म्हणणार, पण राजस्थानातला एक प्रकार आहे तेरा ताली. तेरा ताली हा कम्प्लीट वेगळा आहे इतर नृत्यापेक्षा. का तर हा पूर्ण नृत्य प्रकार जो आहे तेरा ताली हा कम्प्लीट बसून केला जातो. कम्प्लीट ह्याच्यात फुटवर्क कुठेच नाहीये. म्हणजे फक्त ते पाय चालवतात, बसूनच पाय चालवतात इथे तिथे, पुढे करणार पाठी करणार. उजव्या पायामध्ये 9 मंजिऱ्या असतात, ह्या हातात 2, ह्या हातात 2 आणि वेगवेगळ्या प्रकारे फिरवून त्या मंजिऱ्या वाजवल्या जातात. बरं, डोक्यावर मध्ये मध्ये ते लोक एक छोटासा मडकही घेतात, 1-2 मडकी घेतात, तोंडात तलवार ठेवतात आणि रणुजा राजा ह्या राजाविषयी जी गाणी आहेत ती गाणी ह्या नृत्यात वापरली जातात. बरं, ह्या एका उजव्या पायात 9, ह्या हातात 2 आणि ह्या हातात 2, 9 आणि 4 13. 13 मंजिरा 13 वेगवेगळ्या प्रकारे वाजवून नाचलं जातं, म्हणून त्याला नाव तेरा ताली असं आहे. Sir, dear students, due to some technical problem, yes, sir is back. सर थोडा टेक्निकल प्रॉब्लेम मुळे थोडं थांबलं होतं वाटतं. हो हो हो, चालेल, हरकत नाही. दिसतोय ना मी? हो सर, हो सर. ओके ओके. हा, तर तेरा ताली विषय म्हणत होतो. हो, ओके. तर अशा प्रकारे हा बसूनच केला जाणारा नृत्य प्रकार आहे. तसंच तिथलाच कालबेलिया हा सुद्धा एक प्रकार आहे. जे सपेरा जमात जी आहे, जी साप पकडणारी जमात आहे,
त्यांच्या बायका वेगवेगळे अॅक्रोबॅटिक्स करतात, म्हणजे अक्षरशः कमान विमान घालतात, तोंडाने प्लेट उचलणं किंवा इव्हन पापण्यांनी सुद्धा त्या आपल्या बोटात घातलेल्या अंगठ्या त्या पापण्यांनी उचलतात कमान घालून. आणि खूप फ्लेक्झिबल असं नृत्य आहे ते. त्यांचे सर्कल्स वगैरे घेण्याची पद्धत म्हणजे जागेवर ह्या पद्धतीने सर्कल्स मारणं आणि ही कमर मारायची पद्धत राजस्थानची. आणि खूप फ्लेक्झिबल असतात, म्हणजे इझिली कमान घालायची पद्धत म्हणजे त्यांची खूप इझिली करतात. राजस्थानमध्ये अजूनही काही प्रकार आहेत, पण आपण थोडस पुढे जाऊया. आसाम घेऊया आपण. आसाममध्ये कसं बरेचसे नृत्य प्रकार आहेत. आता नागुरनाय आहे. नागुरनाय हा प्रकार जो आहे, ज्या आसाममध्ये बायका मासेमारी करतात तिथल्या, तर ते मासेमारी करताना कमरेला एक असा बांबू पासून बनवलेला पॉट असतो, तर ते मासे हाताने पकडतात आणि त्यात घालतात. तर त्या काही मुवमेंट्स त्याच्यातल्या डान्स मध्ये कन्वर्ट केलेल्या आहेत. आणि नागुरनाय हा तिथल्या मच्छीमार स्त्रियांद्वारे केला जाणारा नृत्य प्रकार आहे. तसाच बोडो जमातीचा बागरुंबा सुद्धा स्त्रियांद्वारे केला जाणारा नृत्य आसाममध्ये. केस मोकळे ठेवतात त्या बायका, कम्प्लीट केस मोकळे ठेवतात. गळ्यात लाल कलरची ओढणी असते आणि ती ओढणी म्हणजे आपलं फुलपाखरू कसं असतं, फुलपाखरू पाखरासारखं ह्याला तिथे बटरफ्लाय डान्स सुद्धा म्हटलं जातं. तर ते दोन्ही हातात ती ओढणी, गळ्यात घातलेली ओढणी पकडून असं हात उडवत ह्या पद्धतीने नाचलं जातं. अजून एक खूप प्रचलित प्रकार म्हणजे आसामचा बिहू. आता बिहू हा शक्यतो पेल्विक मुवमेंटने केला जातो. म्हणजे ही जी पेल्विक मुवमेंट आहे, हात पाठी ठेवून 2 3 4 1 2 3 ही पेल्विक मुवमेंट संपूर्ण डान्सभर केली जाते आणि फक्त बदलतात ते हँड मुवमेंट्स त्यांच्या. आता आसाम मधलं बिहू हे नाव कसं आलं, तर आसाम आणि त्या साईडला ना कोलकाता, त्याच्यानंतर आसाममध्ये व ला ब असं उच्चारायची पद्धत आहे. म्हणजे विष्णूला विष्णू, ब ला ब असं प्रोनाउन्स करायची पद्धत आहे. तर तिथे विष्णू देवाला पूजलं जातं आणि तिथे त्यांचं देऊळ आहे बिहुबा ह्या नावाने. त्याचाच तो शॉर्ट फॉर्म केला गेला आहे बिहू. आता बिहू 13 एप्रिल, आता सुद्धा आपण मकर संक्रांतीला सुद्धा बिहू केला त्यांनी. तसंच त्यांचं 13 एप्रिल पासून बिहू फेस्टिवल चालू होतं. आता ह्या बिहू मध्ये वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स वाजवली जातात. माझ्याकडे 1-2 हार्डली आहेत, कारण लॉकडाऊनमुळे सगळं कॉलेजेसला असल्यामुळे इतर कॉलेजेसला. आता हा जो प्रकार दाखवतोय हे म्हशीच्या शिंगेपासून शिंग जे असतं म्हशीचं, त्याच्यापासून म्हैस वारल्यानंतर ते कापून त्याला प्रोसेस केली जाते. ऍसिडने प्रोसेस करून ते पोकळ बनवलं जातं आणि ह्याच्या पाठी बांबूचं इन्स्ट्रुमेंट असतं. ह्याच्या पाठी अजून 2 बांबूचे हे जोडलेले असतात, पाईप जोडलेले असतात. त्याच्याने हे अशा पद्धतीने वाजवलं जातं. असं अशा प्रकारे असं तोंडात घेऊन पुरुष वाजवतात. ह्याला पेपा म्हणतात. हा झाला पेपा. त्याच्यानंतर तिथे बांबू फार अवेलेबल होतो म्हणून हा एक इन्स्ट्रुमेंट आहे.
नीट बघून घ्या. ह्याला गोगना म्हणतात, गोगना. ते लोक आहे गगना असं प्रोनाऊन्स करत नाही, गोगना. गोगना हे इन्स्ट्रुमेंट आहे, हे स्त्रिया आणि पुरुष असं दोन डोक्यात घालतात. स्त्रिया दोघी जणी एक स्त्री असं दोन शिंगांसारखं डोक्यात घातलं जातं हे, आणि हे असं पकडून आवाज येतोय? अशा पद्धतीने वाजवलं जातं. हे डान्स चालू असताना स्त्रिया किंवा पुरुष गोगना म्हटलं जातं ह्याला, हे वाजवलं जातं. त्याच्यानंतर हा एक प्रकार आहे, ह्याला कुटुली म्हणतात. बरं, आता ही बनवताना मी प्लास्टिकची बनवली आहे, पण मूळतः ती मातीपासून बनवली जाते, जी भट्टीमध्ये शिजवली जाते, आणि त्याचा साऊंड बाकी असाच येतो. अशा पद्धतीने ह्याला कुटुली म्हणतात. आता काही इन्स्ट्रुमेंट आहेत ती माझ्याकडे अवेलेबल नाहीये. टोका, बिहुडोल हा खूप छोटा असतो, खूप छोटा असतो, पण त्याचा साऊंड जबरदस्त येतो. बरं, आता ह्या डान्स साठी जी साडी वापरली जाते स्त्रियांद्वारे, ती साडी 3 पीस मध्ये असते, ज्याला मेखला मुगा सिल्क पासून बनवली गेलेली आहे. ती आता आसामची साडी खूप फेमस आहे, पण काय आता हल्ली काय आहे, खूप फॅक्टरीज मध्ये वगैरे फार बनवल्या जातात, पण तिथलं मेन प्रोडक्शन जे आहे असं म्हणलं तर हुवालकुसी नावाचं गाव आहे. हुवालकुसी, जिथे प्युअर रेशम चे किडे पाळले जातात. ते लोक पाळतात, त्याला कुकुन किडा जो रेशम निघतो ज्याच्यापासून, ते किडे ते पाळतात, त्याच्यापासून त्या साड्या बनवतात, वीव करतात, हँडमेड असतात त्यांच्यासाठी. हे एकच गाव असं आहे हुवालकुसी, जिथे मशीनचा वापर केला जात नाही साड्या बनवण्यासाठी. बरं, त्यांची आम्ही ज्या वेळेला गेलेलो 2008ला आसामला, त्यावेळेला प्युअर मेखला सिल्क ही 25,000 चालू होते, जी 1.25 लाखापर्यंत असते, फक्त एक साडी. बरं, ती धुतली की तेवढीच निखरते, आणि ती साडी फक्त आपली अंगठीची रिंग असते ना, त्या रिंग मधून अख्खी साडी पास होते. एवढं प्युअर सिल्क कसं ओळखायचं, तर ते अख्खी साडी आम्हाला ती पास करून दाखवलेली त्यांनी अंगठीमध्ये. तर ते साडी, ही साडीची पद्धत झाली. 3 पीस मध्ये असते, पदर असो, खालची लुंगी असते, त्याच्यानंतर अजून एक कपडा असतो ज्याला मेखला असं म्हणतात. आता तिथूनच ह्या बाजूला आपण काश्मीरमध्ये जर बघितलं तर काश्मीरमध्ये 2-3 प्रकारचे डान्सेस केले जातात. एक आहे हिक्कत, ईदला वगैरे केलं जाणार. त्याच्यानंतर रॉफ सुद्धा फक्त मुलींद्वारे, स्त्रियांद्वारे केलं जातं. फार सोपं आणि काय, हा थंड प्रदेश असल्यामुळे खूप हेवीली नाचतच नाही ते. मुळात डोक्याला स्कार्फ बांधतात, कानापर्यंत, कान झाकेपर्यंत ते इथून असा स्कार्फ बांधला जातो. का, तर थंडी वाजू नये म्हणून. आणि सिल्वर ऑर्नामेंट्स घालून, कमरेत हात घालून, फक्त ही त्यांची कॉमन एक ओरिजिनल स्टेट आहे. त्याच्यानंतर हिक्कत पण स्त्री आणि पुरुष ह्यांच्याद्वारे केलं जाणारं एक नृत्य. बाचोनामा हा पुरुषांद्वारे, म्हणजे स्त्री वेशात थोडं म्हणजे मोठे गाऊन वगैरे घालून केलं जाणारं असं नृत्य आहे.
आता पाकिस्तान जवळ असल्यामुळे, आधी पाकिस्तान आपल्या भारतातच, तर तिथेही अशा पद्धतीची नृत्य सादर केली जातात. का तर कम्युनिटी जवळपास सेम असल्यामुळे. आता तिथून असं पंजाबकडे खाली येताना पंजाबमध्ये सुद्धा गिद्दा सादर केला जातो. तसाच गिद्दा थोडा वेगळा काश्मीरमध्ये पण केला जातो. आता पंजाबमध्ये फक्त स्त्रियांद्वारे केलं जाणारं नृत्य म्हणजे गिद्दा, आणि पुरुष करतात ते भांगडा किंवा झुमूर म्हणतात. बरं, हे पारंपरिकरित्या आपण पाहिलं तर एकत्र कधीच स्त्री पुरुषांची एकत्र नृत्यच नाहीये. पण हल्ली जर आपण बघितलं, युट्यूब वगैरे फॉलो करतात बरेच जण, तर स्त्री पुरुषांची एकत्र नृत्य दाखवले जातात. भांगडा बॉईज अँड गर्ल्स एकत्र. पण पारंपरिक, आपण जेव्हा पारंपरिक गोष्टीवर येतो तर स्त्रियांची नृत्य तिथे वेगळीच आहेत, पुरुषांची वेगळीच आहेत. पुरुष भांगडा अगदी खूप विगरस असा भांगडा सादर केला जातो. स्त्रियांचा जोम सुद्धा तेवढाच असतो गिद्दामध्ये. एवढंच की थोड्याशा नाजूक स्टेप्स होतात. तसंच हरियाणामध्ये आल्यानंतर राजस्थानमध्ये जसा घुमर होतो, मी घुमरचा उल्लेख मगाशी करायला विसरलो, वेळ कमी असल्यामुळे आपल्याकडे, तर तसाच घुमर हरियाणामध्ये पण सादर केला जातो. आता हरियाणामध्ये पण सेम कल्चर आहे की स्त्री पुरुषांचं एकत्र नृत्य असं सादरच होत नाही. पारंपरिक जेव्हा पारंपरिक नृत्य सादर केली जायची त्यावेळेस तिथे जो घुमर सादर केला जातो त्याला खोरिया घुमर, फक्त स्त्रिया नसतात तिथे, पुरुषांचा समावेशच नसतो. त्याला खोरिया घुमर असं म्हटलं जातं. फक्त स्त्रियांद्वारे सादर केलं जातं. आणि पुरुषांद्वारे सादर केलं जाणारं नृत्य जे आहे त्याला धमाल, फक्त धमाल नृत्य म्हणतात, धमाल नृत्य. पण त्या नृत्यामध्ये पुरुष जी कमर मारतात, स्त्रियांना सुद्धा लाजवतील अशी जबरदस्त कमर मारतात. म्हणजे डफ वाजवून, आणि त्याच्यानंतर डांग, काठीचा प्रकार आहे, ती काठी वापरली जाते आणि कमर खूप लाऊड अशी कमर मारली जाते. हे झाले स्त्री आणि पुरुषांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने सादरीकरण केलं जातं. कारण पंजाब आणि हरियाणामध्ये मिक्स नाचलंच जात नाही. पण हल्ली आता जर तुम्ही युट्यूब किंवा इतर चॅनल्सवर बघितलं तर स्त्री पुरुषांचं फाग नाव देतात. स्त्री पुरुष एकत्र येऊन नाचतात. पारंपरिकरित्या असं सादरीकरणच होत नाही. तिथून सिक्कीमकडे गेलो. सिक्कीम मध्ये आता कसं, आधी नेपाळ सुद्धा भारतात होतं, पण भारतापासून वेगळं झाल्यानंतर त्यांचे नृत्य प्रकार बदलले. आपल्या इथे सिक्कीम मध्ये जे नृत्य प्रकार होतात तेच नेपाळमध्ये सुद्धा होतात. ती सिक्कीम मधली जमात म्हणजे सिक्कीम मध्ये जे म्हणजे घाटूबणा हे जे नृत्य प्रकार आहेत ते नेपाळमध्ये पण साजरे केले जातात. का तर सिमिलर कम्युनिटी असल्यामुळे गुरखा जमात इथे आपल्या इथे पण आहे आणि त्यांच्या इथे पण आहे. तसंच हिमाचलमध्ये गेल्यानंतर मुख्य नृत्याचा प्रकार म्हणजे नाटी म्हणजे नाच. आपण जे नाच म्हणतो, तिथे नाटी असा उल्लेख केला जातो. नाटी म्हणजेच नाच. तर लग्न असो किंवा दसरा असो, ह्या वेगवेगळ्या फेस्टिवल्सला, वेगवेगळ्या लग्नांना सुद्धा नाटी हा प्रकार नाचला जातो. पण
काय होतं की वेगवेगळ्या गावातून जेव्हा हे लोक येतात तेव्हा त्या नाटीच्या आधी आपल्या गावाचं नाव लागतं. त्या ह्याच्यावरून त्यांना रेकग्नेशन मिळतं की हा बाबा ह्या गावातले हे लोक आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ मी सिरमोर ही प्लेस आहे हिमाचलमध्ये. तर ते लोक सिरमोर ह्या गावातून आल्यानंतर मग ते सिरमोर नाटी असं नाव झालं. बराडी ही जागा आहे, त्या बराडीच्या नाटीच्या आधी बराडी लावलं की बराडी नाटी. हा मग लोक ओळखतात बाबा ह्या गावातून आलेले आहेत. असं हे डान्स. तसंच पांगी हा प्रकार होतो. पांगी शिमल्यापासून 300 किलोमीटर आत आहे, लांब आहे पुढे. तर त्या बायका काय आपल्या मेंढ्या पाळतात ना, तर ते पाळण्यासाठी चरायला जेव्हा घेऊन जातात तेव्हा कमरेला दोरी, हातात थाळ आणि स्कार्फ वगैरे बांधलेला असतो डोक्याला आणि चद्दर घालतात फुल, कारण थंडी भरपूर असते तिथे. आणि ती थाळ वाजवत त्या मेंढ्या हाकलत असतात. बरं, त्या कमरेला जी दोरी बांधतात त्याचा उपयोग रानातून लाकडं आणण्यासाठी, झाडं कापली, थंडीचे दिवस असतात तर ती लाकडं बांधण्यासाठी त्या दोरीचा, कमरेला जी दोरी असते त्या दोरीचा उपयोग केला जातो. किंवा डोंगर चढायचं असेल तर त्या दोरीचा उपयोग केला जातो. आणि थाळी, आता मुख्यतः पांगी ह्या नृत्यात थाळी आणि काठीचा उपयोग केला जातो. त्याच पद्धतीने पुढे पुढे जात असताना मी थोडक्यातच सांगतोय. आंध्र प्रदेशमध्ये गेल्यानंतर आंध्रामध्ये लंबाडी हा प्रकार एक आहे, ज्यात मटकी घेऊन राजस्थानी बायका जशा मटक्या घेऊन नाचतात. मी मगाशी चरीचं उदाहरण दिलं, मटका असतो, तशा 3-4 मटक्या घेऊन लंबाडी ही जमात लंबाडी हे नृत्य सादर करतात. ह्याच्यात वेगवेगळे मनोरे सुद्धा सादर केले जातात. तसंच आंध्र प्रदेशमध्ये धिमसा हा प्रकार आहे. धिमसा किंवा गडबा सुद्धा म्हटलं जातं, ज्यात स्त्रिया एकमेकाच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यांची चाल म्हणजे साखळी पद्धतीनेच नाचतात. हे अशा हात हलवत ह्या पद्धतीने धावणं असतं. ते जोरजोरात ओरडतात पण मध्ये मध्ये तोंडाचे वेगवेगळे आवाज काढतात आणि गाणी म्हणतच नाचतात. तशाच पद्धतीने आंध्रानंतर पुढे गेल्यानंतर तामिळनाडू वगैरे त्या साईडला गेल्यानंतर तामिळनाडूचा आपण 2019 मध्ये सादर केलेला करगम, ज्याला करगम ही म्हटलं जातं, स्त्री पुरुषांचं असं नृत्य आहे ते तामिळनाडूमध्ये. तर डोक्यावर जर ठेवलं जातं त्याला डोकू म्हणतात. डोकू कळस असतो छोटा, त्यात तांदूळ, न शिजवलेले तांदूळ ठेवले जातात आणि त्याच्यावर डोकू ठेवला जातो. डोकू काय असतो की आपलं देऊळ जे असतो, देवळाचा जो कळस असतो त्या कळसाचा आकार त्या डोकूला दिला जातो आणि तो डोकू त्याच्यावर ठेवून तो डोक्यावर बॅलन्स करून नाचलं जातं. आता ह्याच्यात बॅलन्सिंग खूप महत्वाचं असतं, म्हणजे त्याला हात सुद्धा लावला जात नाही. आपल्या कॉलेजमध्ये 2019 ला गोल्ड मिळालं मुलांना, त्यांनी सादर केलं आणि त्यांनी जी मेहनत केलेली ती त्यांना माहिती आहे, प्रचंड मेहनत केली. तर तामिळनाडू मधला अजून एक प्रकार मी सांगेन, तो म्हणजे पराई अट्टम. पराई अट्टम मध्ये पराई म्हणजे आपल्या इथे जो डफ असतो, कोल्हापूरमध्ये छोट्या छोट्या डफ मिळतात बघा, डफ एवढे असतात, ते वाजवून हा डान्स प्रकार सादर केला जातो. म्हणजे खूप लाऊड नाचतात ते लोक साऊथचे. आता साऊथच्या काही मूवीज बघितले असेल तर त्याच्यात जो रिदम साऊंड करतो, हा जो आवाज येतो ना
तो पराई म्हणजे जो डफ, तिथे पराई म्हणतात डफला. तो डफ वाजवून वेगवेगळ्या पद्धतीनं म्हणजे खूप कठीण असतं ते वाजवून नाचणं. वाजवून नाचणं खूप कठीण असतं. म्हणजे आता डफ वाजवायचा की स्टेप करायचे हा प्रश्न पडतो. पण हा प्रकार सुद्धा बऱ्यापैकी करून पाहिलेला आहे. तसंच केरळामध्ये एक वेगळा प्रकार आहे कोलकली. कोलकली, आता कोलकलीमध्ये काय होतं की 2 प्रकारे सादर केला जातो कोलकली. एक हिंदू कम्युनिटी सादर करते आणि एक मुस्लिम कम्युनिटी सादर करते. बरं, जी मुस्लिम कम्युनिटी आहे, आधी अरब मधून आलेले काही मुसलमान केरळामध्ये स्थायिक झाले आणि त्यांची ती पुढे कम्युनिटी वाढत गेली. तर त्या कम्युनिटी तर्फे कोलकली सादर केला जातो. बरं, कोलकली सादर करताना फक्त काठ्यांचा वापर केला जातो. म्हणजे अशा जाड काठ्या असतात, त्या फक्त टिपऱ्यांसारख्या एकमेव. जसं मी मगाशी सांगितलं महाराष्ट्रात आपला काठखेळ होतो जो काठ्या वाजवून केला जातो, तसा कोलकली काठ्या वाजवून केला जातो. फक्त काठ्यांच्या रिदमवर अख्खा डान्स होतो आणि तो सर्कलमध्ये होतो. आणि त्यांच्या मुस्लिम कम्युनिटीच्या जी देवांची नावं आहेत त्यांची, त्याच देवांची नावं घेऊन खेर धरून कोलकली सादर केला जातो. आता कोलकलीमध्ये कोल म्हणजे स्टिक, कली म्हणजे डान्स, म्हणून त्या नृत्याला कोलकली असे नाव दिले गेले आहे. आता त्याच्यानंतर कर्नाटकात सुद्धा बरेचसे प्रकार होतात. आता जसं मी पराईगट्टम सांगितला डफवाला, तसंच कर्नाटकामध्ये धुलू कुनिता हा प्रकार होतो. धुलू कुनिता जो आहे, जो मोठे मोठे ढोल, जवळजवळ 5.5-6 किलोचे असे ढोल वाजवून नृत्य प्रकार सादर केला जातो, ज्यात वेगवेगळे ढोलांवर उभे राहून मनोरे रचले जातात आणि झांज 2 किंवा 1 किंवा 2 जण असे असतात जे झांज वाजवतात. ह्याच्यात गाण्याचा समावेश नसतो, फक्त ढोलच्या रिदमवर हे नृत्य प्रकार सादर केला जातो. ढोलू कुनिता. बरं, ढोलू कुनिताचं एक हिस्ट्री अशी आहे की ढोला नावाचा एक राक्षस होता, ढोला नावाचा. तर त्याने शंकरदेवाची आराधना केली, शंकरदेव प्रसन्न झाले त्याला आणि त्यांनी इच्छा व्यक्त केली की मला अमर व्हायचंय. तर शंकरदेव बोलले की नाही बाबा, तुला अमर होता नाही येणार, पण तुझं अजून काही इच्छा असेल तर तो सांगतो ठीक आहे, मग मला अमर नाही होता, मला तुम्हाला गिळायचं. तर बोलले ठीक आहे, गिळून टाक. त्याने शंकरदेवाला गिळले आणि गिळल्यानंतर शंकरदेवाने त्याच्या शरीरात गेल्यानंतर विकराळ रूप धारण केले. ते विकराळ रूप धारण केल्यानंतर ह्याचं शरीर पूर्ण छिन्न विछिन्न झालं आणि ह्याच्या कातड्यापासून शंकरदेवांनी तो ढोल तयार केले आणि त्या जमातीला वाजवायला दिले. कर्नाटकामध्ये आजही ढोल देवळात वर टांगवलेले असतात आणि हे नृत्य सुद्धा आता सुद्धा हाच इश्यू आहे की म्हणजे स्त्रिया सुद्धा सादर करतात, पण पारंपरिकरित्या फक्त पुरुषांद्वारेच केलं जाणार. हल्ली युट्यूबवर ढोलू कुनिता टाकलं तुम्ही तर स्त्रिया सुद्धा सिमिलर पॅटर्न मध्ये सादर करतात, पण हा पारंपरिक स्त्रियांद्वारे केला जाणारा प्रकार नाही. पारंपरिकरित्या फक्त पुरुष करतात ढोलू कुनिता. तसाच पूजा कुनिता हा प्रकार पण आहे. म्हणजे मोठमोठे देवाचे फोटो फुलांनी सजवलेले डोक्यावर ठेवून, म्हणजे जवळजवळ देवळासारखंच असतं ते.
डोक्यावर असं धरून आणि कधी कधी हात पण सोडतात आणि बॅलन्स करून ते नाचलं जातं. आता कर्नाटकात काय आहे की मॅक्झिमम डान्सेस ना पुरुषांद्वारेच केले जातात. तिथे मी पारंपरिक सांगतोय, हा पारंपरिक आता होणारे डान्सेस जे पारंपरिकरित्या सादर केले जायचे की कामसाली इन्स्ट्रुमेंट आहे, 2 हातात असतं, ते पितळेचे इन्स्ट्रुमेंट असतं. म्हणजे आपल्या इथे जे टाळ असतात ना, तर त्यांच्या इथे एक वाटी असते, वाटी आणि टाळासारखं असतं, ते असं वाजवलं जातं. आणि ह्या पद्धतीने कामसाली वाजवून गाव अकंपनीत सुद्धा असतात. म्हणजे पराई वाजवतात, डफ वाजवतात आणि गाऊन नाच सादर केला जातो. आणि ह्याच्यात सुद्धा वेगवेगळे मनोरे, जसे ढोली पुनेतामध्ये ढोलांवर उभं राहिलं जातं, तसं कामसाली घेऊन वाजवत ते लोक मनोरे रचतात. एकमेकाच्या खांद्यावर उभे राहून वगैरे ते कामसाली वाजवलं जातं. तसंच वेगळा प्रकार पट्टा कुनिता पण आहे. पट्टा कुनिता मोठमोठे बांबू असे, म्हणजे पोटाला पिशवी बांधली जाते आणि त्याच्यात बांबू उभा केला जातो आणि वर देवळावर जसे कळस असतात तसे छोटे छोटे असे कळस लावून तो जोरात, हे साऊथचे डान्स बोलल्यानंतर खूपच विगरस होत, खूपच विगरस. तसाच त्या साईडला होणारा कामसाली झाला, पूजा कुनिता, पट्टा कुनिता. मध्य प्रदेशकडे आपण नाही गेलो. मध्य प्रदेश मध्ये सुद्धा बरेचसे प्रकार आहे. आपण मी म्हणजे 8-9 वर्षात सादर केले, त्यापैकी एक पंथी पण होता. पंथी हा प्रकार सुद्धा पुरुषांद्वारे केला जाणार आहे. बरेचसे डान्सेस असे आहेत की तिथे सुद्धा पंथी व्यतिरिक्त दुसरे डान्सेस पण असे आहेत जे स्त्री पुरुषांद्वारे सुद्धा केले जातात. म्हणजे कर्माचे पण वेगवेगळे, आता बघेली कर्मा झाला, मांडी कर्मा झाला, फक्त कर्मा म्हटलं जातंय, तर कर्माची सुद्धा वेगवेगळी नावं तिथे आहेत. आणि त्याचा नाचण्याची पद्धत थोडीफार सिमिलर असते, फक्त मेकअप हा प्रकार नाही बघायला मिळत तिथे. आणि तिथे जो ढोल वापरला जातो, ढोल म्हणजे मादल म्हणतात, मादल, ते जे मादळ आहे ते मातीपासून बनवलेलं असतं आणि ते भट्टीमध्ये शिजवून प्रोसेस होते, भट्टीची प्रोसेस होते. ते मादलाचा आधी खोल बनवतात, खोल. तर ते खोल रेडी झाल्यानंतर मग त्याच्यावर बोकडाचं कातडं लावलं. त्याला मातीचा ढोल असतो, तो कम्प्लीट मातीचा असतो. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती कातडी बसवली जातात. तशाच पद्धतीचा ढोल आपल्या इथे वाडा मोखाडा साईडला पण बघायला मिळतो. जो तूर, मगाशी मी तूर नाचाचा उल्लेख करायला विसरलो की तूर म्हणजे ढोल जो येतो, एवढा छोटासा ढोल येतो ज्याला तूर म्हटलं जातं. तूर थाळ नृत्य किंवा तूर म्हणजे तो ढोल, तो सुद्धा त्याच पद्धतीने मातीचा असतो, त्याच्यावर प्रोसेस करून बनवला जातो. तर मध्य प्रदेशचा पंथी जो आहे तो 1700 साली घासीदास बाबांनी सतनाम पंथी ह्या पंथाची स्थापना केली आणि तेव्हापासून ह्या पंथाचे लोक डिसेंबर महिन्यात सतनाम पंथी लोक बाबांचा वाढदिवस साजरा करतात. आणि हा हल्ली इथे पण तोच प्रकार होतोय की स्त्री पुरुष एकत्र येऊन पंथी नृत्य सादर करतात हल्ली. मी म्हणेन की आधुनिक पद्धतीने थोडस सादरीकरण होतंय, पण पारंपरिक म्हटल्यानंतर फक्त
जानवा घालतात, धोतर घालतात, पायात घुंगरू असतात, बाकी बेअर बॉडी. आणि ह्याच्यात पण बेअर बॉडीवर मनोरे रचले जातात. आता ते सुद्धा खूप कठीण होतं की एवढ्या फास्ट हे लोक असतात की पूर्ण घामाघूम होतात बॉडी, आणि त्याच्यावर नंतर मनोरे रचणं म्हणजे थोडंसं कठीण नाही. पण आपल्या कॉलेजच्या मुलांनी तेही सादर करून युथ फेस्टिवलला सेकंड आलेलो आणि इतर ठिकाणी गोल्ड जिंकलेली ही मुलं. आता हा पंथीचा जसा प्रकार आहे तसाच महाडिया आहे, महाडिया, गौंड महाडिया. आता गौंड महाडिया हा प्रकार काय आहे तर मोठमोठी सिंग लावून, माझ्याकडे फोटोग्राफ्स असतील काही, आता हा दिसेल नाही दिसेल माहित नाही मला. हा जो फोटो दिसतोय इथे, हा अशा पद्धतीने कॉस्ट्युम असतो गौंड महाडियाचा. बरं, मी ह्या पुस्तकाविषयी सांगायला विसरलो. मे बी आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीत पण हे पुस्तक इंडियन फोक डान्सेस कपिल्य वात्स्यायनींचं पुस्तक आहे. पण ह्यात सुद्धा लोकनृत्य आणि लोककला एकत्र केलेले आहेत. हे मला वाटतं अमेझॉनवर पण अवेलेबल आहे. ट्रेडिशन ऑफ इंडियन फोक डान्सेस. जर कोणाला खरोखर बाबा आपल्याला कुठे काही शिकवायचं असेल तर अशा पद्धतीची पुस्तकं अवेलेबल होतात आपल्याकडे. थोडासा अभ्यास करणं फार गरजेचं आहे. आमचा तर अजूनही चालू आहे. म्हणजे मला हार्डली 2% येते अजून. मगाशी पण मी म्हंटल की हार्डली 2%च येते, अजून खूप काही शिकायचं आहे. तर मध्य प्रदेशाचं सांगत असताना सैलान नृत्य पण होतं, जे हातात काठी. आता हा महाडिया जो सांगितला त्याच्यात मोठे ढोल वापरले जातात. एका हातात काठी असते आणि एक फक्त हाताने वाजवलं जातं, आणि त्याच्या कवड्या तोंडापर्यंत इथपर्यंत, त्यांचा चेहरा पण दिसत नाही, अशा दोऱ्या सारख्या असतात आणि त्यांना कवड्या बांधलेल्या असतात. आणि स्त्रिया हातात काठी, आणि त्याला असं एक वाद्य असतं जे नाचताना ते वाजतं. त्या ढोलाबरोबर एक वेगळा साऊंड येतो आणि स्त्रिया गातात आणि पुरुष त्यांना ढोलच्या द्वारे ताल देऊन नाचवतात. बरोबर, भिसन सिंग महाडिया असा प्रकार हा सादर केला. तसंच ओरिसामध्ये पण छेडिया नावाचं नृत्य आहे जे पुरुषांद्वारे केलं जातं. त्याच्यानंतर वेस्ट बेंगॉलमध्ये रायबिन्से हा प्रकार आहे. हा युद्धशैलीचा प्रकार आहे पण लोकनृत्यामध्ये येतो. आता ह्याच काही गोष्टी आहेत की लोकनृत्य आणि लोककला हे मिक्स करू नये. लोककला वेगळ्या आहेत, लोकनृत्य वेगळे आहेत. जसं जसं तुम्ही वाचत जाल ना, कारण मला तर म्हणजे असा एक्सपिरियन्स आला की जेव्हा आम्ही ऑडिशन्स ठेवतो कुठल्याही कॉलेजमध्ये, पहिल्या आल्यानंतर मुलं एक विचारतात, ऑडिशन वेस्टर्न डान्सची ऑडिशन आहे का? म्हणजे काय बोलू शकतो ह्यांना, काही नाही बोलू शकत. असं होतं की आपल्याकडे जे भारतामध्ये ज्या कला आहेत त्याच्या 2% कला पण बाहेर गावी नाहीये. तुम्हाला वेस्टर्न शिकायचंय, तुम्ही आपलं कल्चर कधी शिकवलं? तर आपल्या कल्चरकडे पण वळालात ना, खूप मजा येते. फक्त एवढंच की मेहनत जास्त आहे. आपल्या इथल्या लोकनृत्य किंवा लोककला शिकण्यात मेहनत जास्त आहे. वेस्टर्न डान्सेसला सुद्धा मेहनत आहे पण फार कमी लागते, मी अनुभवलं आहे. तर मी तर रिक्वेस्ट करेन की मॅक्झिमम, कारण जेव्हा पण ऑडिशन्स आम्ही घेतो त्यावेळेस खूप कमी लोक येतात. हे आता
हे जे ऑडिशन झालेलं 2019ला त्यावेळेला आधी खूप आले ऑडिशन्स, पण जशी जशी मेहनत बाबा बॅलन्स करायचंय, नाचायचंय, हे मेहनत बघून पुष्कळशी मुलं कमी झाली. शेवटी फक्त 2 मुलं उरली आमच्याकडे आणि मुलींनी जिद्द सोडली नाही. काही मुली आल्या गेल्या, मुलं तर पुष्कळ आली आणि गेली. हा खूप मेहनतीचं काम आहे. जवळजवळ मुलं 2 ते 2.5 तास फक्त वॉर्मअप करायचं. बरं, आपल्या साठे कॉलेजचं ग्राउंड आणि 3rd फ्लोअरचा ऑडी, 3 माळे. वॉर्मअप करताना 14 ते 15 राऊंड मारून ही मुलं डोक्यावरती मडकी ठेवून 14 ते 15 राऊंड मारायची. बरं, लायब्ररी म्हणजे त्या ऑडिटोरियम पासून ते अख्खा पुढचा जो जिना आहे त्याला अख्खा राऊंड मारून यायची, जो गोल जिना आहे मधल्या सेंटरचा. असे त्यांचे 15 राऊंड असायचे. लिटरली ही मेहनत असायची. अगदी सुट्टीच्या गुडघाभर पाण्यामध्ये, पावसाळ्यात गुडघाभर पाण्यामध्ये सुद्धा ही मुलं येऊन रिहर्सल करायची. बरं, त्यांना त्यांचं ते यश मिळालं. बरं मॅम, कंटिन्यू करायचं आहे? Yes, sir, you can continue. हा मॅम. Yes, sir, you can continue. You can continue. You can go for Next 15 minutes. 10 minutes. 10 more minutes. Yeah, okay. So 10 more minutes we can continue. Okay. Thank you, sir. तसंच काही डान्सेस असे आहेत जे काठ्यांवर उभे राहून केले जातात. म्हणजे आता जवळजवळ 5-5.5 फुटाच्या काठ्या असतात आणि त्याच्या 1.5 फुटावर असा अँगल लावला जातो आणि खालून सोडलं जातं आणि त्याच्यावर उभं राहून बॅलन्स करून नाचलं जातं. असे डान्सेस एक ओरिसा मधला राठवा आहे, सॉरी मध्य प्रदेश मधला गेंडी जो काठ्यांवर उभा राहून केला जातो. बरं, हे आदिवासी लोक का वापरतात? ते ऍक्च्युली जंगलामध्ये फिरताना विंचू, साप हे सगळे त्यांना चावू नये म्हणून त्या काठ्यांचा उपयोग जंगलामध्ये फिरताना केला जातो. आणि त्याच्यातूनच डान्सची उत्पत्ती झाली की गेंडी हा डान्स प्रचलित झाला. अशाच पद्धतीने दुसरा आहे गुदुम बाजा, मध्य प्रदेशातलाच गुदुम बाजा. आता गुदुम म्हणजे काय तर आपल्या इथे जो नगारा येतो, नगारा तशा पद्धतीचा असा नगारा असतो. एवढे नगारे असतात. त्याला वाजवण्यासाठी रबर स्टिक वापरल्या जातात, काठ्या वापरल्या जात नाही. रबर स्टिक ज्या लवचिक असतात, जोर जोराने अशा पद्धतीने तो गुदुम वाजवलं. त्याला आपण आपल्या इथे नगारा म्हणतो, पण त्या मध्य प्रदेशमध्ये गुदुम असं म्हटलं जातं. कारण तो वाजवतानाच त्याचा आवाज गुदुम असा येतो, म्हणून त्याला गुदुम बाजा असं म्हटलं जातं. तो वाजवताना हाताने तर वाजवतात, पण हा जो हाताचा कोपरा आहे ना तो सुद्धा असा घासून त्याच्यातून एक प्रकारे साऊंड क्रिएट केला जातो. म्हणजे असं मारला त्याच्यात धूम धूम वाजत, हात घासल्यानंतर घुम आवाज घुमतो त्याच्यात, म्हणून त्याला गुदुम बाजा असं म्हटलं जातं. बरं, ह्याच्यात पण गाणं नसतं, ह्याच्यात गुदुम वाजतो. त्याच्यानंतर मोरी म्हणजे जी छोटी शैलेली असते ती वाजवली जाते. आणि ह्याच्यात सुद्धा वेगवेगळे मनोरे रचले जातात. तसंच एक बैगा नावाचं नृत्य आहे. बैगा लग्नाच्या वेळेस किंवा इतर सणासुदीला सादर केला जातो. आता बैगा
नृत्य फक्त काहीही मनोरे काहीही केलं जातं. साधं सोपं नृत्य आहे जे चटकोला काय आहे? एक वाद्य आहे जे स्त्रिया पण वाजवतात, पुरुष पण वाजवतात. ठोकळे असतात, 2 ठोकळे आणि एक रॉड असते, तो खेचला जातो असा ह्या पद्धती. आणि खालच्या ज्या चिपळ्या, त्याला चिपळ्याही लावलेल्या असतात ठोकळ्याला. तो खेचल्यानंतर त्या चिपळ्यांचा साऊंड येतो, छक 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 अशा पद्धतीने. तर स्त्रिया पारंपरिक साड्या, त्यांच्या 3/4 साड्या गुडघ्याच्या खाली असतात साडी. त्याच्यानंतर पुरुषांचे डोक्याला मोरपिस वगैरे असतात. तर हा सगळा पैराव, ह्याच्यात सुद्धा मातीचा ढोल वापरला जातो. मध्य प्रदेशात मॅक्झिमम मातीचेच ढोल वापरले जातात. फक्त काही डान्सेसला ना मातीच्या ढोलांचा आकार हा वेगळा असतो. म्हणजे आता सैला नृत्य म्हटलं तर त्याचा डान्सचा जो ढोल येतो तो कॉम्पॅक्ट असतो, थोडा एवढा असतो. बरं, त्याचा आकार इथून मोठा असतो आणि पुढे गेल्यानंतर थोडा निमुळतात. तो सुद्धा मातीचाच ढोल. त्याच्यावर म्हणजे मातीचं खोल बनवतात, सरळ भट्टीत टाकतात, बऱ्यापैकी एक 5-6 तास शिजवल्यानंतर बाहेर आणतात. माझ्याकडे आता तो व्हिडिओ आहे तिथल्या फॅक्टरीचा. फॅक्टरी म्हणजे काय, ते जुनं घरच होतं त्यांचं जिथे, पण तो मोबाईल मध्ये असल्यामुळे मला दाखवता येत नाहीये. कधी भेटलो कॉलेजमध्ये तर दाखवेन मी, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. तर तशा पद्धतीने तो ढोल बनवला जातो. आता काही वेळेला कसं होतं की 3 काउंट मध्ये पण स्टेप केल्या जातात. 3 काउंट म्हणजे मी पायाचं फुटवर दाखवतो त्यांचं. म्हणजे हे हॉप करतात, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. ह्या 3 काउंट मध्ये पण स्टेप केल्या जातात. तसाच एक प्रकार मी राहून गेला मगाशी, गुजरात मधला. हा मी मुख्यतः का उल्लेख करू इच्छितो, कारण किती लोकांना माहिती आहे मला नाही, कदाचित तुमच्यापैकी बऱ्यापैकी लोकांना माहिती असेल की तलवार रास म्हणजे ढाल, फक्त तलवार घेऊन नाचला जातो. सॉरी, ढाल नाही, फक्त तलवार घेऊन नाचला जातो. आणि तो खूप लाऊड, आणि तो डान्स 5 काउंट, 1 2 3 4 5, 4 आणि 8 काउंट मध्ये नाही होत. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अशा 5 काउंट मध्ये डान्स केला जातो. बरं, त्या डान्सचं वैशिष्ट्य म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यावेळेस जन्माला आले त्यावेळेस जिजामाता त्यांना पाळणा हलवून झोपवत होत्या, पण त्यांना झोप लागत नव्हती. त्यावेळेस त्यांच्या दरबारात ना कोळी, धनगर, जसे वेगवेगळ्या जमातीचे मावळे होते, तसेच गुजरात वरून आलेले मावळे सुद्धा होते. तर त्यावेळेस शिवाजी महाराजांना झोप येत नव्हती बालपणी पाळण्यात असताना. तर त्यावेळेस ह्या गुजराती मावळ्यांनी शिवाजी महाराजांसाठी गायलेला तो पाळणा होता. म्हणून हे नृत्य सादर करताना फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजांच्या कथांवर आधारित गाणीच वापरली जातात तलवार रास ह्या नृत्यासाठी. आणि तो त्याची नृत्यशैली सुद्धा ती तलवारबाजी, म्हणजे मावळे जसे तलवारबाजी करायचे त्या पद्धतीच्या मुवमेंट तलवार रास मध्ये घेतल्या जातात. मी उदाहरण देईन, बऱ्यापैकी लोकांनी पाहिलं असेल की जडेजा क्रिकेटर आहे, लेफ्ट हँडर आपल्या इंडियन टीम मध्ये, तो जी बॅट फिरवतो ना, बॅट, ती पद्धत तलवार रासची आहे. त्या पद्धतीने
ती तलवार फिरवली जाते ह्या तलवार रास नृत्यासाठी. जर तुम्ही जर खरोखर इंटरेस्ट असेल तुम्हाला तर हे जर चेक केलं तुम्ही युट्यूबवर वगैरे तलवार रास हा काय प्रकार आहे, तर ह्या पद्धतीने जसे रासचे वेगवेगळे प्रकार आहे तसं जसं फक्त पुरुषांचा काठ्यांचा रास होतो तो पण थोडा वेगळा होतो. ऑफ बीट म्हणजे बीटवर प्रॉपर बीटवर नाही होतो, कम्प्लीट ऑफ असतो. म्हणजे ही मारल्यानंतर परत हा जम्प अशा पद्धतीने रास हा प्रकार केला जातो. तसंच तलवार रास किंवा मेहर रास सुद्धा म्हटलं जातं त्याला, जो तलवार घेऊन केला जातो. तर हा एक प्रकार झाला. त्यानंतर पटकन आठवत नाहीये अरुणाचलकडे आपण केलं. अरुणाचलमध्ये सुद्धा संथ गतीने नाचणारे डान्सेस आहेत. एक डान्स पोनू सुद्धा सांगितले. पोनू म्हणजे लिटरली तो हलवून अशा पद्धतीने त्या बायका नाचतात. ह्या कंबर हलवून त्याच्यानंतर परत ह्या पद्धतीने. आणि ह्यांना लीड करण्यासाठी एक पुरुष असतो पोनम नृत्यात, जो एक इन्स्ट्रुमेंट असतं हातामध्ये जे उलट पकड म्हणजे तलवारीचा जो आकार असतो, तलवारीसारखा आकार, त्या आकाराचं इन्स्ट्रुमेंट असतं जाडसर असं, ज्याच्यामध्ये घुंगरू असतात. घुंगरू जर ते वाजवलं असं छन 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 असा आवाज येतो. आणि फक्त त्या तालावर म्हणजे ते लिटरली अशा पद्धतीने तो पुरुष ते इन्स्ट्रुमेंट हलवून त्याच्यातून साऊंड येईल असा प्रयत्न करतो. आणि त्या साऊंडवर ह्या नृत्य हे पोनू नृत्य केलं जातं. ते छम 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 हॅलो हॅलो I mean Maya hello I mean Maya hello अशा पद्धतीने अतिशय संथ गतीने केलं जाणार नृत्य आहे. आता संथ गती ते म्हटलं तर आपल्या महाराष्ट्रातलं धनगर जमातीचं गजल नृत्य पण आहे संथ गतीने पण, जे हत्तीच्या चाली जसा हत्ती चालतो त्या पद्धतीने हे नृत्य सादर केलं जातं. म्हणजे हत्तीची जशी चाल असते तशी ह्या गज नृत्याची चाल असते. हातात 2 रुमाल असतात आणि अक्षरशः हळूवारपणे हळू हे नृत्य सादर केलं जातं, गज नृत्य. हा मॅडम टाइम अप करा. हा सर जरा थोडंच तुमचं प्रेझेंटेशन अतिशय सुंदर आहे. मला असं वाटतं आपलं अजून 3 तास वर्कशॉप ठेवायला काहीच हरकत नाहीये. अप्रतिम. पण सर थोडंच वेळेचं बंधन आहे सर, कारण ऍक्च्युली सॉरी सर, ऍक्च्युली मला तुम्हाला नो प्रॉब्लेम. पण सर अप्रतिम सुंदरच. म्हणजे मी पहिल्यांदा म्हणजे ऍक्च्युली विविध म्हणजे भारतामध्ये प्रत्येक स्टेटमध्ये एवढे डान्स आहेत, फॉर्म्स आहेत, आणि तुम्ही मला आम्हाला एक्सप्लेन करता याच्यासारखी आनंदाची गोष्ट कुठलीच नाही. अप्रतिम सुंदरच. आणि खरोखर ऍक्च्युली म्हणजे 1 तासामध्ये पूर्ण भारत आम्हाला पाहायला मिळाला. आपला भारत विविध संस्कृती एवढा नटलेला आहे. म्हणजे दो आय एम अ सायन्स टीचर, बट दिस द फर्स्ट टाइम आय वॉज लिसनिंग फ्रॉम 5 म्हणजे 5 वाजल्यापासून ते 6 वाजल्यापासून एकाच जागी बसून म्हणजे चक्क खिळून बसलो आम्ही, निघालोच एका जागेवर. पण सुंदर सर, अप्रतिम. पण सर आपल्याला थोडस वेळेचा प्रॉब्लेम आहे सर. आपण सर करूया. आय एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस सर. हो काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. संपदा, यू कॅन कंटिन्यू राजा.
Yes, sir. Thank you so much, sir. Your discussion was truly engaging. And despite an online platform, you have made a very mesmerizing presentation of the folk dance culture. As you truly said, it is a long lost art form. But if someone can have a teacher like you, one can truly develop an interest in our Indian cultural art forms and bring them to life again. Your knowledge about the folk dances, the mention of instruments like pepa, ghogna, made your engagement with our students truly insightful and interesting. And moreover, beautiful was presentation of the folk dance steps. So Yes. your speech, knowledge, and performance was truly inspiring, sir. Thank you, sir, for making the first day of our workshop so great. We are Thank you. very excited to have your session tomorrow too. Sure. Students, the joining details for the second day will be sent on your WhatsApp group tomorrow itself, and kindly join for yet another informative session from Prashant, sir. On behalf of Dance Association, I thank you, sir, and thank you everyone. Thank you. Thank you.